can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Because you are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. Oh, you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am.
할렐루야. 네, 주일 학생부 예배 오신 여러분 진심으로 환영합니다. 네, 우리 함께 찬양 드리며 하나님 앞에 나아갔으면 좋겠습니다. 찬양 드리시도록 하겠습니다. When the mountains fall and the tempest rolls, you are with me. When creation falls, still my soul will soar on your mercy. And I'll walk through the fire with my head lifted high, in my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. When the world gives
you are is all that we want now. Onwards we drive towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. Onwards we drive towards your light. Desperate we seek to know you more and more. Further we look beyond ourselves to your love, to your love. 'Cause we are running, chasing after all that you are. We are running. Here we go. 'Cause all that you are is all that we want. We're running, chasing after all that you are. We are running. 'Cause all that you are is all that we want now. I'll live for the moments where I'm still in your presence. All the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Whoa, whoa, you're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, oh, the life in my
So do what only you can. Jesus, have your way in me now. Come on. I open up my heart to you. Yeah. I open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now. Do what only you can. Jesus, have your way Come on, every voice and sing. All I want is to live within your love. Be undone by who you are. My desire is to know you deeper. I will open up the gate, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Na 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 Cause all I want is to live within your love. Be undone by who you are. My desire is to know you deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. 네, 아멘. 함께 찬양 잘 들으셨죠? 네, 우리 사도신경으로 우리의 신앙을 고백하도록 하겠습니다. 자, 시작. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 하나님 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. So we'll be reading Genesis chapter 6 from verse 9. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. And verse 22,
Noah did everything just as God commanded him. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 한 주간도 보호하여 주시고 함께 하심을 감사드립니다. 또한 영상으로 예배를 드리며 이렇게 참석하게 해 주심도 감사합니다. 하나님, 세상이 많이 어수선한 가운데 있습니다. 하지만 이 모든 것 또한 하나님의 주권 아래임을 믿습니다. 하나님, 우리가 미디어 앞에서 예배도 드리며 이 미디어로 많은 유익도 있지만 하나님, 이런 미디어 가운데도 문제가 많습니다. 이런 미디어에 끌려다니는 우리가 아니라 미디어를 잘 다스리고 이것을 통하여도 하나님 뜻을 잘 분별할 수 있게 하여 주시옵소서. 우리 학생부가 나이는 어리지만 하나님을 믿는 믿음은 어린 것이 아니라 날마다 성장하게 하여 주셔서 하나님에 대한 열정이 있게 하시고 하나님과 더욱 깊은 교제를 할 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 이 예배도 함께 하시고 전도사님을 통한 말씀이 마음에 새겨지게 하시고 승리할 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 이 예배의 끝까지도 성령님 우리 각자의 마음을 주장하여 주실 줄 믿으며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 네. 오늘 여러분 잘 나오겠나요? 네. 오늘 조금 또 아침부터 여러 가지 세팅을 하느라고 열심히 해봤습니다. 여러분 계속 기도해 주시고 저희가 날로 이 방송들이 더욱 발전할 거라고 생각이 듭니다. 네. 지난주 말씀은 우리가 가인과 아벨의 이야기를 통해서 하나님의 말씀을 들었습니다. 그 주제는 하나님께서 물으시는 거예요. 그러니까 하나님께서 가인아 왜 얼굴빛이 달라지느냐, 가인 아벨은 어디 있느냐 하시고 끊임없이 물으시면서 우리와 커뮤니케이트하고 그다음에 우리에게 회개할 기회를 주시고 계신 하나님의 사랑에 대한 이야기를 했습니다. 여러분, 우리가 그러한 하나님의 그 사랑의 기회를 얻을 때에 우리는 하나님께서 바라시는 건 단 하나예요. 그 크신 사랑에 대한 응답으로 우리가 하나님께 돌아오는 것입니다. 우리가 하나님께 회개하는 것입니다. 그래서 욥기를 읽으면서 우리는 하나님의 말씀을 경험하는 삶을 통해서 이제 하나님을 귀로만 듣는 것이 아니라 하나님의 말씀을 눈으로만 보는 눈으로 보는 체험하는 삶을 살고자 말씀드렸습니다. 네, 우리가 끊임없이 올라오는 우리의 죄성을 다스리고 하나님과 동행하는 하나님 나라를 살 수 있는 방법이기 때문에 그렇습니다. 오늘은 노아의 이야기를 통해서 우리가 이 세상에서 어떻게 크리스찬이 살아가야 할 것인가에 대해서 한번 생각해 보고자 합니다. 말씀을 한 절 한 절 읽으시면서 이야기하도록 하겠습니다. 그래서 말씀은 계속해서 우리 탁 선생님께서 읽어주시고 계십니다. 그 말은 우리 여기 선생님들이 지금 나와셔서 봉사하고 있단 말이죠. 네, 여러분 카톡으로 화이팅 해주시면 좋겠습니다. 자, 9절 10절 한번 읽어보도록 할까요? This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of this time, and he walked with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. 9절 말씀 보니까 노아는 어떤 사람인지 잘 설명이 되어 있는데요. 노아는 어떤 사람이었습니까? Noah was a righteous man 이라고 나와 있습니다. 여러분, 이 의롭다, righteous란 말이 가장 잘 어울리는 분이 누구입니까? 네, 누구를 설명할 때 이 단어가 제일 많이 나오죠? 네, 바로 하나님이시죠. 네, 하나님을 우리가 설명할 때 하나님의 그 속성 중에, 하나님의 성품 중에 가장 중요한 것이 바로 이 righteous한 거죠. 네, 하나님은 바로 하나님께 사용되어야 될 이 단어가
사람에게 사용됐다는 것이 참 놀라운고 대견한 일이 아닐 수가 없는데요. 우리는 맞고 틀리고를 판단할 수 있는 존재들이 아닙니다. 잘못을 하면 정죄할 수 있고, 그다음에 자신만 높아지고 다른 사람들을 다 잘못하는 사람으로 볼 수 있고, 자기가 판단의 주체가 되려는, 그러니까 자기가 하려는 사람이 되려는 그 원죄의 우리의 속성들이 바로 이 어떻게 보면 이 righteous 라는 이름으로 우리 안에서 나올 때가 되게 많아요. 사실은 righteous한 것이 주체가 우리가 될 수가 없는 것이죠. 왜냐하면 우리는 옳고 그름을 판단할 수가 없기 때문에. 왜냐하면 그 기준은 온전히 하나님께로부터 나오기 때문에. 우리가 하나님의 그 기준을 잘 배운다면 우리가 알 수 있겠죠. 무엇이 옳고 그른지. 하지만 그것을 우리가 판단하는 주체는 아닙니다. 그래서 이 righteous하다는 말은 노아가 정죄를 했다는 이야기가 아닙니다. 하나님의 기준을 무엇인지 잘 알고 자기 삶에서 따라 살고 실천하면서 살았다는 거예요. 그런데 이 단어를 바로 이 노아에게 썼다는 것 자체가 굉장히 흥미로운 일이고, 실제로 노아는 이 단어가 아주 잘 어울리는 사람이었습니다. 바로 하나님의 성품과 너무나도 닮아있는 노아의 모습을 이야기하는 거죠. 옳고 그름을 하나님의 말씀의 기준을 두고 살았다는 이야기고요. 그것을 기준으로 자기의 삶을 열심히 사는 사람이라는 바로 뜻이겠습니다. 무엇이 의로운 사람인지 노아의 삶을 통해서 우리가 한번 살펴보려고 합니다. 그 다음에 나온 단어는 blameless예요. 흠이 없다는 거죠. 여러분, 이것도 인간에게 쓰는 단어는 잘 아닙니다. 그렇죠? 하나님께 너무 잘 어울리는 단어입니다. 사람이 흠이 없단 말을 듣는 것 참 대단해 보입니다. 여러분, 이 두 단어를 통해서 노아를 어떻게 우리가 생각해 볼 수 있냐면요, 하나님 형상을 꼭 닮았다라고 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 여기서 하나님의 창조를 다시 한번 생각해 보십시오. 여러분, 하나님은 자신의 형상을 따라서, 정말 God's image를 따라서 사람을 창조하셨습니다. 하나님의 자녀로서 자신을 닮도록 창조하신 것이죠. 하나님을 너무나 사랑하는 아버지로서, 그리고 그 성품을 우리가 닮아가며 너무나도 위대한 그분의 말씀을 의심할 이유 없이 절대적으로 지키며 따르며 살아가는 모습이 바로 우리 안에 있는 하나님의 형상이라고 말할 수 있겠습니다. 바로 자녀된 우리의 하나님께서 바라는 모습이겠죠. 노아가 바로 이 righteous, blameless 하다는 것은 바로 노아가 그러한 사람이었다는 거예요. 하나님께서 참 예뻐하셨을 것 같습니다. 그렇죠? 그런데 그것은 자신이 주체가 되어 그런 사람이 되어서 내가 의로운 사람이야, 나는 흠이 없어, 누가 했던 말인가요? 유대인들이 정말 많이 했던 말이고요. 바울이 내가 율법을 따르기로는 흠이 없었던 사람이다 라고 과거를 고백할 때 쓰는 말이죠. 그런데 그것의 주체가 내가 되느냐 아니면 하나님이 되느냐에 따라서 여러분 완전히 다른 삶을 살 수밖에 없게 됩니다. 우리가 의롭고 흠이 없는 데 있어서 그 공이 하나님께 돌아간다면 나 같은 사람이 하나님의 말씀의 기준을 따라서 의롭게 살 수 있는 하나님께 감사하며 영광을 돌릴 것 같습니다. 그것이 바로 따라오는 것이, 그래서 이 righteous와 blameless를 이야기하면서 노아의 삶에서, 노아의 성품에서 또 볼 수 있는 것들은 뭐냐면 바로 겸손한 사람이었을 거라는 겁니다. 네. 자기의 뜻을 나타내거나 자기의 뜻으로 자기가 올바로 하나님 말씀대로 살기 때문에 누가를 판단하거나 내가 맞다고 주장하는 사람이 아니라 그런 삶보다는 하나님의 말씀을 조용히 따르며 겸손하게 하나님께 묻는 사람이었다는 거죠. 네, 그래서 겸손하게 하나님과 동행하며 그분의 부르심에 즉각 응답하고 하나님 앞에서 그 응답한 하나님 앞에서 자신의 죄를 바로 고백하며 그분의 말씀을 마음에 품고 귀로 듣는 것이 아니라 눈으로 보는 삶, 하나님을 체험하는 삶을 살았다는 이야기예요. 지금까지 한 2달에 걸쳐서 한 설명을 노아가 다
갖고 있는 것 같아요. 그죠? 네. 정말 하나님 나라에 사는 크리스찬으로서의 아주 좋은 훌륭한 성품 우리가 닮아가야 될 것 같습니다. 그것이 바로 하나님과 동행하는 삶입니다. 늘 하나님 앞에서 서 있는 사람이고요. 하나님 나라의 삶인 것이죠. 노아는 그런 사람이었어요. 하나님 앞에 서 있다. 우리가 또 예수님의 천국 비유를 통해서 세틀 어카운트하는 모습을 봤는데 하나님 앞에 서 있다는 것은 모든 것이 하나님으로부터 출발하였습니다. 하나님, 당신만이 영광 받으실 분입니다. 라고 고백하는 것입니다. 노아는 그런 사람이었다는 것이죠. 네. 그리고 다음 보면요. 노아에게 셈과 함과 야벳 이렇게 세 아들이 있었다라고 성경은 말씀하고 계십니다. 이것에 대해서는 여러분 그 자녀에 대해서는 쭉 한번 읽어보시면 좋겠고요. 오늘은 노아와 방주에 대한 이야기로 계속 말씀을 이어가도록 하겠습니다. 다음 구절을 한번 볼게요. 11절, 12절 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. 노아는 참 의로운 사람이었는데 그런데 세상은 어떠했습니까? 11절에 보시면 하나님이 보시기에 세상이 썩었다. 이게 세 번역에 보면요. 이 corrupt 됐다는 말을 썩었다라고 표현하고 있어요. 우리가 심하게 썩었다. 냄새나고 완전히 변질된 것들을 우리가 사람이 변했을 때나 아니면은 사회가 변했을 때 정말 안 좋은 방향으로 갈 때 많이 쓰는 말이죠. corrupt 됐다는 말도 여러분 아실 거예요. 뭐 부패, 타락, 그다음에 부정직, 부도덕한 것을 의미하죠. 네, 원래 깨끗해야 하는 것인데 썩었다는 이야기예요. 썩은 것은 썩은 것부터 출발한 게 없습니다. 그죠? 원래 깨끗한 것인데 변질됐다는 이야기예요. 원래 위에 있어야 되는데 떨어져 버렸다는 거예요. 타락했다는 얘기예요. 위치가 완전히 달라 있어야 될 위치에 있지 않았다는 얘기죠. 원래 정직해야 되는데 부정직하게 됐다는 거예요. 정직하지 않게 됐다는 거예요. 정직해야 하는데 원래 도덕적이어야 하는데 비도덕적이 되었다는 것입니다. 그게 바로 corrupt의 의미죠. 세상이 그러했다는 거예요. 여러분 단어를 사전 한번 찾아보시면 morally wrong한 거, especially by doing dishonest or illegal things 하는 거를 우리가 corrupt 했다는 것을 말로 사용을 합니다. 여러분 우리는 어떻게 창조되었습니까? 하나님의 형상으로 창조되었습니다. 하나님과 우리의 관계는 어떠했습니까? 자녀된 관계였습니다. 여러분 그런데 사람들이 더 이상 하나님의 이 righteous한 형상이 사람들에게서 나타나지 않는 것을 의미합니다. 하나님이 뭐가 옳고 그런지 right or wrong을 하나님의 기준을 정하시고 삼으시는데 자신의 기준을 삼아서 누군가를 정죄하고 그 정죄로 인해서 싸움이 벌어지고 한다는 이야기예요. 네, 자신이 하나님 된 결과입니다. 하나님을 더 이상 아버지로서 보는 것이 아니라 관계없다라고 하는 것입니다. 더 이상 하나님을 섬기는 것이 아니라 내 기준의 필요를 채워주는 것을 쫓아 살기 시작했다는 이야기예요. 그리고 또 하나 주목해야 할 단어가 바로 여기 있는데요. In God's sight예요. In God's sight. 여러분 하나님이 보시기에 이렇게 그냥 우리가 대충 읽고 넘어가면요. 이 말은 그냥 하나님이 보시기에 아니면 하나님 시각에서 God's perspective라고 그냥 이해할 수도 있겠지만요. 여러분 단순히 그렇게 생각하셔서는 안 됩니다. 이 말은 하나님이 기준이란 뜻입니다. 여러분. 하나님이 보시기에 그래서 하나님 생각에 그랬다라는 하나님의 생각을 이야기하는 게 아니에요. 하나님이 죄와 선과 악을 판단하시는 주체라는 거예요. 하나님이 기준이란 뜻입니다. 여러분 우리가 저도 이제 호주에 온 지 7년 됐는데 호주에 와서 한국과 다른 법들이 되게 많았어요. 그러면 여러분 어떻게 합니까? 보통 법을 알아보죠. 여기서는 어떻게 가야 되지? 어떻게 해야 되지? 내가 한국에서 왔던 기준대로 내가 알던 기준대로 내가 생각하기에 맞다고 생각하는 기준대로 막 합니까? 전혀 그렇지 않습니다. 사람들이 그 나라의 법을 알아보고 그것을 따르려고 노력합니다.
왜냐하면 그것이 그 나라의 기준이고 그것이 기준인 것을 모든 사람이 다 받아들이기 때문에 그래요. 여러분, 왜 하나님이 기준인 것들이 언제부터 우리한테 이렇게 우스운 것들이 되었을까요? 사람들한테 언제부터 물어보지 않아도 그냥 어떤 다른 사람의 그냥 생각, 그냥 인정해주고 그래 너는 그렇게 생각해 나는 이렇게 생각할게 하는 것들이 되어버렸을까요? 법보다 더 그 위에 있어야 될 하나님의 법들이, 하나님의 말씀들이 어떻게 우리에게 가끔 저 자신에게도 그냥 맞아 하나님은 그냥 이렇게 생각하시겠지 라고 생각하고 지나가는 일들이 되어버렸을까요? 여러분, 노아의 세상과 지금의 세상이 크게 다르지 않다고 생각합니다. 더 심하면 심할 수 있겠죠. 그때는 죄 지을 수 있는 종류도 많지 않았어요. 하지만 지금은 얼마나 죄 종류가 많아졌습니까? 우리가 할 수 있는 일들이 얼마나 많아졌습니까? 우리가 스스로 주체적으로 행동해서 지을 수 있는 죄들이 얼마나 많아졌습니까? 여러분, 우리가 스스로 할 수 있는 일들이 기계와 미디어와 모든 다른 것들을 동원해서 할 수 있는 일들이 얼마나 많아졌습니까? 얼마나 내가 컨트롤하는 것이 재밌습니까? 얼마나 내가 하나님 된 일들이 재밌는 세상입니까? 지금이 더 심하면 심했지 덜하지 않다고 생각이 듭니다. 네, 말씀을 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 여러분 세상을 창조하신 분이 누구십니까? 이 땅을 설계하신 분이 누구십니까? 이 세상이, 이 우주가 돌아가는 법칙을 만드신 분이 누구십니까? 바로 하나님이십니다. 여러분, 하나님이 기준이십니다. 내가 자꾸 기준이 되려 하십니까? 내 기준으로 누군가를 바라보려 하십니까? 내 기준으로 하나님도 내 기준으로 바라보려 하십니까? 여러분, 하나님께서 기준이심을 명심하시기 바랍니다. 그런 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 여러분, 하나님은 그냥 하나님이라는 이름을 가지신 분이 아니라 만물 위에 뛰어나신 하나님이십니다. 오직 한 분뿐인 하나님이십니다. 우리가 그것을 잊지 않는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 그리고 여러분, 욥기 38장에서 41장을 꼭 읽어보십시오. 욥의 교만함에 지쳐서 하나님께서 욥아, 내가 누구인지 모르겠느냐? 내가 이 땅을 설계한 사람, 내가 설계하였다 하고 하나님께서 답답한 심정으로 말씀하고 계시는 장면들이 나와요. 이것을 읽으면서 그냥 혼내고 그냥 벌하시는 하나님이 아니라 그것을 구구절절히 하나님, 그 위대한 하나님께서 설명하시는 걸 보면서 얼마나 큰 사랑인지 다시 한번 깨닫게 되더라고요. 여러분 꼭 한번 읽어보시기 바라요. 네, 다음 나온 단어가 무엇입니까? 말이 full of violence예요. 여러분, 이것이 바로 죄의 속성이에요. 여러분, 죄는 나 하나로 시작했을지 몰라요. 내가 죄를 지었다라고 고백하는 일들이 우리가 회개하죠, 그렇게. 하지만 그 죄는 거기서 끝나지 않아요. 이게 죄의 속성이에요. 곧 온 세상을 덮어버리고 맙니다. 내가 하나님이 되는 순간, 내가 누군가를 판단하고 잘잘못을 이야기하는 순간, 여러분, 그 반대의 사람은 어떻게 될까요? 그 사람은 자기의 생각으로 다시 하나님이 되어버리고 마는 것이죠. 이러한 일들이 반복되다 보면요, full of violence에 바로 놓이게 돼요. 바로 이 노아의 세상들 시대처럼요. 내가 이것이 맞다고 생각하고 저 사람은 저것이 맞다고 생각하고 서로가 하나님이 되어 굽히지 않는 상황, 그것이 계속되면 어떻게 될까요? 서로 미워하고 정죄하고 싸움이 일어나겠죠. 그러다가 내가 내 생각과 내 프로퍼티를 지키기 위해서 더 심한 싸움들이 벌어지고 전쟁이 일어나고 폭력이 난무하게 되는 것입니다. 여러분, 죄의 결과는 사망이라고 하였습니다. 여러분, 멸망입니다. 무섭게 퍼져나갑니다. 결국 모든 사람들을 속속들이 다 썩게 만듭니다. 이게 죄의 속성입니다. 여러분, 바이러스가 어떤가요? 여러분, 썩는 음식들은 어떤 거예요? 썩는 음식이 옆에 있으면 바로 그 싱싱했던 음식도 시간이 지나지 않았음에도 불구하고 썩어버립니다. 여러분, 이 속성들을 여러분 기억하십시오. 크리스찬의 삶이란 내가 스스로 죄를 안 짓는 것뿐만 아니라
여러분, 이 공동체에 죄의 사슬을 끊는 역할을 하는 것입니다. 여러분, 예수 그리스도가 바로 그 역할을 하신 거예요. 우리와 하나님의 끊겼던 그 죄의 사슬을 예수 그리스도께서 그 사슬을 끊어버리신 거예요. 여러분, 그것을 꼭 기억하시기 바라요. 단순히 나의 문제가 아닙니다. 죄는 그 다음에 이 죄가 이렇게 퍼져나가기 시작하면요, 죄가 더 이상 죄가 아닌 게 돼요. 죄에 대한 인지가 완전히 기준이 없어지기 시작합니다. 너무나 당연한 것이 됩니다. 여러분, 우리가 한 100년 뒤에는요, 이 세상에 성경에서 말하는 죄에 대한 것들을 더 이상 사회에서 죄라고 말하기 힘들어지는 세상이 올 것입니다. 지금도 한두 개가 아닙니다. 여러분, 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 대다수의 사람들의 기준이 하나님의 기준을 뛰어넘게 되죠. 더 이상 하나님의 기준은 기준이 아니라 이상한 것이 되고 말게 되겠죠. 여러분, 예수 믿는다는 것이 쉽지 않은 세상이 되었습니다. 11절에 in God's sight와 12절에 corrupted their ways, 이게 완전 컨트라스트를 이루고 있죠. 하나님의 기준이 이 corrupt된 세상에서는요, 하나님의 기준이 반드시 이상한 것이 되어버리는 세상이 되고 맙니다. 여러분, 하나님의 기준인가 나의 기준인가는 바로 이렇게 가는 세상들을 끊을 수 있는 유일한 사슬이에요. 유일한 방법이에요. 하나님 앞에 회개하고 나오는 것, 내가 하나님의 기준대로 살겠습니다 고백하는 것. 자꾸 죄의 습성이 나를 뒤덮을지라도 하나님, 내가 이거 하나부터 끊고 나가겠습니다, 하나하나 해나가겠습니다 라고 고백하는 것. 여러분, 그렇게 해야 우리 공동체가 삽니다. 나만의 문제가 아닙니다. 공동체의 문제입니다. 죄를 짓는 사람들이 많아지면 많아질수록 죄는 더 이상 죄가 아닌 것이 됩니다. 그것이 이 사회의 속성입니다. 여러분, 그러면 어떻게 될까요? 말씀을 지키며 살려는 사람들이 정말 바보 같아져요. 여러분 어떻게 느끼십니까? 저도 말씀을 지키며 살아가려고 노력하면 할수록 이 세상에서 바라보는 시각은 바보 같은 사람일 거라는 생각이 너무 많이 들어요. 나만 그렇게 살면 바보가 되는 것이죠. 그런 이 세상에서 여러분과 저만은 정말 하나님의 기준대로 사는 진정한 크리스찬이 되길 간절히 바랍니다. 이 공동체를 지키는, 이 아름다운 시한장 학생부 공동체를 지키는 사람들이 되시기 바랍니다. 네, 또 다음을 읽도록 하겠습니다. 13절 한번 읽도록 하겠습니다. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. 여러분, 하나님께서 이제 공의의 하나님께서 더 이상 지켜볼 수 없다고 말씀을 하십니다. 심판을 예고하는 장면입니다. 여러분, 심판은 너무나 무섭습니다. 하나님의 심판 정말 무섭습니다. 정말 피해가면 좋겠습니다. 정말 다음번에는 하나님 그대로 하시더라도 이번만은 어떻게 좀 넘어갔으면 좋겠습니다. 그게 우리들의 마음이죠. 하지만 여러분, 사람들이 그렇게 참으시는 하나님의 은혜를 정말 크게 기억했다면, 내가 지난번에 정말 큰 은혜를 입었다, 다시는 하나님께 그렇게 미안한 일을 하지 않겠다라고, 우리가 하나님 그 받은 은혜가 그 크기를 우리가 정말 가슴 깊이 깨닫고 기억했더라면, 아담과 하와를, 가인을 부르시며 그렇게 회개할 기회를 주시는 그 사랑의 하나님의 은혜를 우리가 알았더라면, 그리고 바로 그때 우리가 회개하고 나왔더라면, 여러분, 이 지경이 안 됐겠죠. 여러분, 그것은 지금 우리의 삶에서도 계속 됩니다. 하나님께서 계속 부르고 계속 기다리고 계십니다. 여러분, 그것을 끊을 수 있는 기회는 아담과 하와가 왜 그때 안 끊었는지, 왜 그때 회개하지 않았는지, 가인이 왜 그때 회개하지 않았는지 이야기하는 것이 아니라, 바로 내가 지금 하나님 앞에 무릎 꿇고 나아가는 것입니다.
여러분 호주의 법은 참 엄격합니다. 벌금도 세고 경찰도 무섭습니다. 미국은 경찰 더 무섭습니다. 경고 안 하다가 경고에 응하지 않으면 바로 막 공권력, 무력을 행사하죠. 그리고 그럼에도 불구하고 법 앞에는 모두가 평등합니다. 여러분 법이 평등하지 않거나 이랬다 저랬다 하거나 법이 있는데 절대 처벌하지 않거나 그렇다면 그 법은 사람들이 어떻게 생각할까요? 여러분 하나님의 심판은 무섭습니다. 그렇지만 하나님은 이랬다 저랬다 하시지 않으십니다. 하지만 반드시 기회를 주십니다. 왜냐하면 하나님께서 사랑이 가득하시기 때문입니다. 기회는 반드시 주시지만 공의도 반드시 행하십니다. 여러분 그럼에도 불구하고 하나님의 심판은 행하여져야만 합니다. 왜냐하면 공의의 하나님이시기 때문에 그래요. 하나님은 이랬다 저랬다 하시는 분이 아니기 때문에 그래요. 여러분 그렇게 노아의 홍수가 예정되고 우리가 아는 것처럼 동물들과 노아의 가족들만 구원을 받습니다. 여러분 다음 슬라이드 한번 보도록 할게요. 여러분 이 뭐 영화를 많이 보셨는지 모르겠는데 에반 올마이티라고 브루스 올마이티의 다음 후속작인데 뭐 보셨는지 안 보셨는지 모르겠어요. 이거는 사실 뭐 영화로서는 완전히 망한 영화예요. 그렇지만 브루스 올마이티처럼 어떤 사람의 일상을 그린 게 아니라 노아의 이야기하고 같이 나왔다는 이유만으로 봤습니다. 그리고 제가 좋아하는 코미디언이고 그래서 봤는데 물론 뭐 영화가 어떻게 갈지는 되게 뻔했는데 여러분 그 안에서 나오는 정말 그 어떤 노아의 고백, 여기 나온 그 주인공의 고민, 노아의 고민 이런 것들이 잘 오버랩되면서 어떻게 보면은 그 아주 소소한 감동들이 곳곳에 많이 있었던 영화입니다. 여러분 뭐 기회 되면 한번 보시면 좋겠어요. 여러분 하나님께서 노아에게 명령을 하시죠. 이 심판을 예고하시면서 그 명령이 뭡니까? 바로 사람들을 그러니 내가 멸하겠으니 네가 가서 사람들 다 불의를 행하는 사람을 쳐 죽여라 이렇게 하셨습니까? 아니면 내가 불을 내릴 테니까 너는 숨어라 이랬습니까? 아니면 떠나라 어떤 이런 즉각적인 일들을 요구하셨습니까? 아닙니다. 뭐라고 써 있나요? 여러분 Make yourself an ark. 네. Build the ark 하신 거예요. 네, 방주 한 척을 만들어라 라고 하십니다. 저 그 처음에 이 노아의 이야기를 읽을 때 그냥 뭐 스토리로 그냥 쭉 읽었는데 그래서 뭐 노아가 그래서 방주를 뭐 만들고 그래서 스토리를 읽었는데 제가 이제 좀 크고 비판적인 눈으로 이걸 읽어보니까 what? 이런 생각이 들더라고요. 하나님 심판하시는데 방주를 만들어라? 몇 년 동안 여러분 만듭니까? 작은 배도 아니에요. 몇 년 동안 만듭니까? 예, 여러 가지 이제 성경학자들이 이야기를 하는데요. 그 여러 사람들의 모든 이야기들을 해보면 40년에서 120년 사이예요. 예, 근데 보통 한 100년 정도로 추정합니다. 왜냐하면 아이들을 낳았을 때 나이하고 그다음에 방주 탈 때 나이가 나오는데 한 100년 정도라고 봐요. 여러분 그 노아의 시대의 100년은 우리 시대의 뭐 10시간입니까? 아닙니다. 똑같은 100년입니다. 여러분 100년 동안 방주를 만들 수 있어요? 비도 안 오는데? 정말 이해가 안 가는 장면이에요, 사실. 하나님이 무슨 뭐 능력이 없습니까? 방주를 주실 수도 있잖아요. 그죠? 네. 노아를 그냥 뿅 구원하시고 없어져. 나머지 죄 지은 사람 없어져 하실 수도 있어요. 여러분 왜 하나님께서 이런 물의 심판을 하셨는지 하나님의 생각을 우리가 헤아릴 수는 없지만 정말 물로 세상을 심판하실 수 있는 분이라는 것 자체도 우리가 생각하는 정말 마법 같은 이야기예요. 상상도 가지 않는 일을 하실 수 있는 그런 하나님께서 우리 보고 방주를 만들래요. 그것도 100년 동안. 네. 그래서 와 이게 참 왜 그랬을까 이런 생각이 많이 들어요. 노아의 홍수를 본 적은 우리는 이제 노아의 홍수 이야기를 나중에 들어서 알겠죠. 근데 여러분 이때 노아를 한번 생각해 보십시오. 노아가 비가 오는데 그런 비가 오는 걸 본 적이나 있습니까? 상상도 안 가고 경험해 보지도 못했겠죠. 그리고 완전히 이해할 수도 없는 이야기예요. 그죠? 비를 내리시는데 물로 다 덮으시겠다고요? 뭐 어디서 비가 오나? 뭐 별 생각을 다 했겠죠. 근데 노아의 행동을 보십시오.
그냥 만들어요. 그죠? 네. 그렇게 큰 배를 100년 동안 이 만들라는 이해할 수 없는 이 말씀을 노아는 합니다. 여러분 이 영화 중에 에반 올마이티라는 이 영화에 보면은 이 노아의 고민과 그 하나님께서 말씀하실 때 그 노아의 고민과 이 주인공의 고민을 이 영화 감독이 어떻게 보면 해석해서 풀어놨겠죠. 근데 저는 그거 많이 동의해요. 처음에는 그 하나님이 하나님인지 몰라서 그 주인공은 하나님인지 몰라서 하나님께서 본인이 하나님이시라는 것을 막 믿게끔 하시는 모습들이 나와요. 네. 그래서 결론적으로 우리가 이르는 것은 뭐냐면요. 그 노아나 이 에반이라는 사람이나 이 빌드 아크를 할 수 있었던 이유는 뭐냐면 하나님께서 하나님이심을 믿었기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 하나님을 믿었기 때문에 하나님께서 하시는 말씀을 내가 경험하지 않았지만 하나님께서 하나님이시기 때문에 그 말씀은 반드시 이루어진다. 하나님께서 반드시 행하신다라는 그 믿음 하에서 본인의 행동을 시작해요. 여러분 이 행동 가운데 어떤 일들이 벌어졌을까요? 여러분 사람들이 막 놀려요. 미친 사람 취급해요. 아무도 이해 못해요. 그 친구들도 이해 못해요. 그런데 본인도 사실 왜 해야 되는지도 몰라요. 정말 외로워요. 설명하기도 눈에 안 보이는 하나님을 설명하기도 힘들어요. 나만 들었어요. 설명해도 이해하지 못해요. 아무리 가까운 사람도 몰라요. 믿어주는 사람도 없어요. 딱 한 분만 나를 응원해 주십니다. 하나님. 여러분 그런데 그 상황 속에서 어떻게 합니까? 노아 합니다. 얼마 동안? 100년 동안. 왜 해요? 그 답밖에 없습니다. 하나님 말씀하시니까요. 누구의 말씀이시니까요? 하나님 말씀이시니까요. 그 누구도 아니고 하나님 말씀이시니까요. 100년을. 여러분 노아에게 하나님 말씀과 우리에게 하나님 말씀은 어떤 차이가 있습니까? 아무 차이 없습니다. 그러나 우리가 하나님 말씀을 대하는 우리의 마음은 어떻습니까? 노아와 같지는 않습니다. 하나님 앞에 회개하게 되는 부분입니다. 노아는 100년 동안 바보가 됐을 거예요. 왕따가 됐겠죠. 100년 동안요. 하루도 빠지지 않고. 네. 여러분 어떤 바보가 됩니까? 그러나 하나님 말씀을 따르는 의로운 바보가 됩니다. 여러분 22절을 한번 읽겠습니다. 그래서 이제 노아가 방주 짓는 모습이 나오고요. 22절을 읽겠습니다. 여러분. Noah did everything just as God commanded him. 여러분 이 말씀에서 저는 온몸에 소름이 다 돋았어요. 새 번역으로 제가 한번 더 읽어드릴게요. 노아는 하나님이 명하신 대로 다 하였다. 꼭 그대로 하였다. 라고 번역하고 있습니다. 막 마음이 떨렸어요. 전 이 말씀을 들을 때. 하나님의 말씀대로 다 하였다. 명하신 대로 다 하였다. 그리고 꼭 그대로 하였다. 여러분 노아의 방주를 짓는 기간은요. 우리들이 이 세상에 태어나서 하나님의 말씀을 따라서 사는 크리스찬으로서 살아가는 우리의 홀 라이프를 의미한다고 보시면 되겠습니다. 우리 인생 전체를요. 우리가 하나님을 만나고 하나님 말씀 가운데 살기로 작정하고 살아가는 그 크리스찬 라이프를 의미한다고 보시면 되겠어요. 여러분 우리는 인생을 통해서 어떠한 기준으로 이 세상을 살아가고 있습니까? 때때로는 하나님의 말씀이 이해가 안 갈 때가 너무나 많습니다. 말씀대로 살다가는 우리 인생에 큰 손해를 볼 때가 한두 번이 아닐 때가 많습니다. 너무 많은 손해를 봐야 된다고 생각합니다.
참아야 하고 견뎌야 하고 그렇다고 세상이 나를 대단하게 봐주지도 않습니다. 그냥 착한 애, 바보 멍충이, 그리고 명예를 주지도 않습니다. 그냥 그렇게 바보같이 살아야 할 때가 너무나도 많습니다. 그러나 오늘 노아의 삶은 우리에게 너무나 큰 도전을 주고 있습니다. 왜 그런지도 모르고 이해도 가지 않는 하나님의 말씀을 하나님의 말씀이라는 이유 하나로, 그 이유 단 하나로 지킵니다. 어떻게 지킵니까? 노아는 하나님이 명하신 대로 다 하였다. 꼭 그대로 하였다. 이렇게 지켜냅니다. 우리가 앞으로는 정말 코로나 바이러스로 인해서 우리가 너무나 많은 것들이 바뀔 것 같습니다. 우리의 삶이 어떤 세상이 될지 우리는 전혀 모릅니다. 그리고 그런 것들에 대한 두려움도 많습니다. 아직 오지 않은 세상들 때문에요. 이러한 공포심이 우리의 우선순위를 심하게 흐트러 놓습니다. 정말 하나님의 지혜가 필요할 때이고 하나님께서 주시는 그 평안이 필요할 때입니다. 그 무엇보다도 하나님이 주시는 믿음이 필요할 때입니다. 우리가 요동치 않고 하나님께서 주시는 그 믿음으로 하나님이 주시는 평안을 누리는 방법은 단 하나입니다. 우리가 세상의 어떤 난리 속에서도 평안할 수 있는 방법은 단 하나입니다. 우리가 어떤 고난 속에서도 평생 방주를 지을 수 있는 길은 단 하나입니다. 그것은 노아와 같이 하나님과 동행하는 삶을 살아야 가능합니다. 여러분, 말씀 초반에 나왔습니다. 노아는 하나님과 항상 동행하였다라고 나옵니다. 여러분, 하나님과 동행하는 삶으로 22절 말씀처럼 여러분 자기 이름을 한번 넣어 보십시오. 성규는 하나님이 명하신 대로 다 하였다. 꼭 그대로 하였다. 할 수 있는 시안장 학생부 성도 여러분들이 되시길 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 노아가 큰 도전을 주었습니다. 노아는 의로운 사람이라고 하였고 흠이 없는 사람이라고 하였습니다. 그럴 수 있었던 단 하나의 이유는 노아가 하나님과 동행하는 삶을 살았기 때문입니다. 노아가 스스로 하나님의 말씀을 해석해서 이것은 이렇게 지켜야 하지 하고 그것을 지킴으로 자기 의를 내세웠던 사람이 아니라 하나님의 말씀을 진리의 말씀으로 여기고 본인이 올라오는 죄성들을 하나님 앞에 늘 회개하며 하나님과 동행하는 삶을 통해서 하나님께서 말씀하시는 의로운 사람이라는 말씀을 들었습니다. 그리고 하나님께서 명하신 모든 말씀을 다 하나님이 하신 대로 다 하였다. 꼭 그대로 하였다라고 칭함을 받는 사람이 되었습니다. 하나님, 저도 그러한 사람이 되고 싶습니다. 하나님, 세상이 뭐라 그래도 이 세상에서 바보가 될지라도 하나님, 하나님의 말씀이 이 세상하고 너무나도 다를지라도 하나님 말씀이 나의 기준이 되는 삶을 살고 싶습니다. 하나님과 늘 동행하는 삶을 살고 싶습니다. 그리하여 내 마음에 사랑이 가득하고 하나님의 의가 가득하고 남을 불쌍히 여기는 그러한 하나님의 긍휼한 마음이 내 안에 가득 넘치길 간절히 바랍니다. 그래서 그 마음으로 하나님의 말씀을 즐거이 따르는 사람이 되길 간절히 바랍니다. 하나님, 그러기 위해서 저희들에게 하나님께서 믿음을 주시옵소서. 하나님이 하나님을 되심을 늘 경험할 수 있는 믿음을 저희들에게 주시옵소서. 그리하여 하나님의 말씀을 절대적인 가치로 저희들이 행하고 지켜나갈 수 있는 저희들에게 그러한 힘을 주시옵소서. 그리하여 하나님께 모든 영광을 돌릴 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 지금은 헌금 시간입니다. 여러분, 헌금은 하나님께 드리는 예물이면서 또 저희의 모든 것이 하나님의 것입니다라고 고백하는 삶입니다. 여러분, 헌금을 통해서 여러분 하나님께 하나님이 하나님이십니다라고 고백하는 시간들 되시길 간절히 바랍니다. 그리고 여러분 카톡을 통해서 어떻게 우리가 온라인으로 헌금할 수 있는지 아니면 어떻게 주중에 헌금할 수 있는지 여러분들에게 공지를 따로 해드리도록 하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다.
오늘 또 헌금을 통해서 주님 앞에 고백합니다. 하나님, 저의 생명이, 저의 호흡이, 저의 가진 것 모든 것이, 저에게 주어진 모든 상황들이 하나님께로부터 시작하였습니다라고 고백합니다. 이 헌금들이 저희 공동체에 잘 모여서 저희 공동체를 통해서 하나님 정말 원하시는 곳에 잘 쓰일 수 있도록 주님 도와주시고, 주님이 이 모든 사역과 운행의 주인 되어 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 함께 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 이상으로 예배를 마쳤습니다. 여러분 한 주 동안 또 승리하는 여러분 되시길 바라고 여러분 말씀으로 승리하는 여러분 되길 바랍니다. 감사합니다. Lead me to a new place